Hello friends, once again I am here to explain you the remaining part of the poem of class 9, that is Please Listen. Before that, explaining the poem, I want to take just a recap of the first 3 to 4 stanzas. We come to know that the speaker, who is a teenager, he only wants that someone should listen to him. He doesn't need any type of advice or nothing. That's why what the poet says, when I ask you to listen to me and you start giving me advice to me instead, it is clear that you have not done what I have asked. When I ask you to listen to me and you explain to me that I shouldn't feel so, you are simply ignoring my feelings and make them look unimportant. In the next stanza it is told that what the speaker says, when I ask you to listen to me and you in turn feel that you have to do something to solve my problems, you in effect fail me, though it may seem strange to you. All I ask is to listen to me. Again, the speaker says, I want neither your explanation nor your help. I just want to hear me out. Getting advice is an inexpensive affair nowadays. A newspaper as cheap as 20 cents and issues carries columns by agony aunts and uncles. Perhaps at times I become a bit unsteady in my resolutions and get discouraged. Still, I can solve my problems myself. I am not helpless. This line is more important, that the speaker, he says that he is not helpless. He doesn't want any help from anyone. Only he wants that someone should listen to him. That's why. Further, what he wants to explain, that when you do something for me which I can, or rather I must do myself, you are not helping me at all. Instead, you just add more to my existing fear and lack of confidence. Means you are losing the confidence of the speaker. This way, we have seen some stanzas explanation in the before section part. Now, next stanza. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind these irrational feelings. In this stanza, the poet can stop to try and convince his listeners when they would accept the poet's feelings without calling them irrational. What it is said, that say, but when you accept as a simple fact that I feel what I feel. इथे स्पीकर जो आहे तो काय म्हणतोय की जेव्हा तुम्ही मान्य कराल, काय मान्य कराल, दॅट आय फील व्हॉट आय फील, माझ्या ज्या फिलिंग्स आहे, माझ्या ज्या भावना आहेत त्या माझ्याच आहेत, हे जेव्हा तुम्ही समजून घ्याल त्यावेळेस नो मॅटर हाऊ इररॅशनल, त्या माझ्या भावना ह्या किती अविवेकी असू द्या, पण त्या माझ्या भावना ह्या माझ्याच आहे हे जाणून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. देन आय कॅन स्टॉप ट्राईंग टू कन्व्हिन्स यू. आणि अशा वेळेस मी तुम्हाला कन्व्हिन्स समजून सांगणं हे बंद करून टाकेल. अँड गेट अबाउट दिस बिझनेस. म्हणजे जेव्हा तुम्ही माझं जेव्हा ऐकाल तेव्हा तुम्हाला समजेल की मला मदत नको होती, फक्त तुम्ही माझ्या भावना समजून घ्या. मग त्या कितीही अविवेकी असू द्या, पण ते तुम्ही फक्त समजून घ्या हे सांगणं मी तुम्हाला हेच
पटवून सांगणं बंद करणार आहे अँड गेट अबाउट दिस बिझनेस. माझं जे काम आहे मी ते करणार आहे. ऑफ अंडरस्टँडिंग व्हॉट्स बिहाइंड दिस इररॅशनल फिलिंग. जेव्हा माझ्या जे फिलिंग्स आहे, माझ्या ज्या भावना आहे, ज्यावेळेस या इररॅशनल अविवेकी आहेत असे जेव्हा मला वाटेल किंवा हे जेव्हा ऐकणाऱ्याला वाटेल, त्यावेळेस अंडरस्टँडिंग व्हॉट्स बिहाइंड, जेव्हा तुम्ही माझं बोलणं ऐकाल तर ज्या माझ्या भावना जे तुम्हाला अविवेकी वाटत होत्या ऐकण्याच्या अगोदर, त्या किती विवेकी आहे की अविवेकी आहे, किंवा माझ्या भावनांच्या मागे माझ्या काय फिलिंग्ज आहे, बिहाइंड म्हणजे माझ्या भावनाच्या काय फिलिंग्ज आहे, भावना आहेत, हे तुम्ही माझं ऐकल्यावरच समजू शकाल. त्यासाठी काय करावं लागेल, फक्त तुम्हाला त्याचं ऐकावं लागणार आहे. दॅट्स वाय द poem name is Please Listen. Next stanza. And when that's clear, the answer obvious and I don't need advice. Irrational feelings make sense. We understand what's behind them. See. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. And when that's clear, जेव्हा तुम्ही ऐकाल त्यावेळेस तुम्हाला क्लिअर समजून शकेल. द आन्सर्स आर ऑब्वियस. जे मला उत्तर हवं होतं ते माझ्याकडेच आहे. म्हणजेच मला काही कोणत्याही प्रकारचा प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित करायचा नव्हतं. ऑब्वियस म्हणजे प्लेन सरळ होती, माहिती असलेली, अगदी माझी माहिती, मला सगळं माहीत आहे. फक्त काय करायचं होतं, आय वॉन्ट टू स्पीक अँड युअर रोल इज दॅट यू हॅव ओनली टू लिसन अँड आय डोंट नीड ॲडवाइस. जेव्हा तुम्ही ऐकाल त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल की जो बोलणारा व्यक्ती होता, ही डझंट नीड एनी ॲडवाइस. त्याला कोणत्याही प्रकारचा सल्ला हा नको होता. फक्त काय पाहिजे होता, ही वॉन्ट्स दॅट ओनली टू लिसन हिम ऑर हर. त्याचं किंवा तिचं फक्त ऐकणं हेच महत्त्वाचं होतं. त्याला सल्ल्याची गरज नव्हती. हे तुम्हाला कधी कळेल, वेन यू लिसन टू दॅट पर्सन, जेव्हा तुम्ही त्याचं बोलणं ऐकाल. मीन्स द पोएट्स वॉन्ट्स टू अंडरस्टँड व्हॉट ही ऑर शी ट्रायज टू स्पीक इन्स्टेड ऑफ कॉलिंग देम इररॅशनल. नेक्स्ट स्टांजा. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things. See, here the poet says that God is an idle listener. God doesn't advise or fix things. God's role is only to listen and listen. God just listen. What he do? God just listen. So what it is said, perhaps that's why prayers work sometimes. That's why if someone wants to speak but there is no one to hear, जेव्हा कोणाला तरी काहीतरी भावना व्यक्त करायच्या आहे परंतु कोणी ऐकणार नसेल, तर त्यावेळेस प्रेयर वर्क्स, प्रार्थना ही काम करत असते. आपल्याला जे म्हणणं आहे ते आपण प्रार्थनेतून देवाकडे, परमेश्वराकडे आपण आपलं म्हणणं मांडू शकतात. फॉर सम पीपल बिकॉज गॉड इज म्यूट. कारण का, ज्यावेळेस आपण प्रार्थनेद्वारे किंवा आपण आपल्या भावना प्रेयरद्वारे आपण जेव्हा व्यक्त करत असतो देवाकडे, टू गॉड, ॲट दॅट टाइम गॉड इज म्यूट. म्यूट मीन्स सायलेंट, स्तब्ध असतं, शांत असतं. देव फक्त काय करतो, ऐकण्याचं काम करतो. वेन यू स्पीक टू अदर पर्सन ॲट दॅट टाइम, जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीशी बोलतात, ॲट दॅट टाइम द लिसनर इज नॉट अ म्यूट. तो म्यूट, शांत नसतो. तो जो ऐकणार आहे तो कधीच शांत नसतो. तो काय करतो, मधीच काहीतरी बोलतो. परंतु वेन यू प्रे टू गॉड, जेव्हा तुम्ही देवाला याचना करता, देवाला प्रार्थना करतात, जेव्हा तुम्ही देवाला तुमचं म्हणणे सांगतात, व्हॉट यू थिंक, जे तुम्हाला वाटतं ते तुम्ही जेव्हा देवाला प्रार्थनेतून सांगतात, ॲट दॅट टाइम द रोल ऑफ द गॉड इज ओनली टू लिसन. देव फक्त ऐकतो. बिकॉज गॉड इज म्यूट. फक्त स्तब्ध बसलेले असतात देव, शांत बसलेले असतात. ते फक्त ऐकायचं काम करतात. अँड इट डझंट गिव्ह ॲडवाइस ऑर ट्राय टू फिक्स थिंग्स. ओनली
ही लिसन. गॉड ओनली लिसन. ही डझंट गिव्ह एनी ॲडवाइस. ते कोणताही सल्ला देत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारची आपण म्हणतो थिंग्स फिक्स करत नाही. कोणतीही गोष्ट कशी तरी इकडून तिकडं काहीतरी करायचं आणि ती गोष्ट पार पाडायची, अशी गोष्ट असे काही देव करत नाही. मीन्स God is an idle listener. God doesn't advise or fix things. God's role is only to listener. Means God is an idol and he is the best listener in the world. जगामध्ये सगळ्यात बेस्ट लिस्नर तो असेल तर तो कोण आहे? परमेश्वर आहे. Because he is mute. ते स्तब्ध आहे, शांत आहे. He doesn't advise or he doesn't try to fix things. ते कधी सल्ला देत नाही किंवा फिक्स थिंग गोष्टी इकडचे तिकडे करायला ते कधीही तसा प्रयत्न करत नाही. ओनली हिज वर्क, गॉड वर्क इज ओनली टू लिसन. ते ऐकतात. नेक्स्ट स्टांजा. God just listen and lets you work it out for yourself. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. See, in the last stanza, what the poet say? Yeah, the poet says that there is no good listener as God. Means God is a good, very good listener, because God only listens and let the speaker work on by himself or herself. या ठिकाणी पहा, God just listen and lets you work it out for yourself. जो परमेश्वर असतो तो फक्त ऐकण्याचं काम करतो आणि तो काय करतो? तुम्हाला कामाला लावतो. तुम्ही काम करा. फक्त तो ऐकण्याचं काम करतो. सो प्लीज लिसन अँड जस्ट हिअर मी. याच्यामुळे इथं स्पीकर काय आता फक्त तुम्ही काय करा? तुम्ही पण असंच फक्त लिसन. ओनली हिअर मी. ओके. अँड जस्ट हिअर मी. ओनली टू यू हॅव टू listen. You have to hear what I want to speak. And if you want to talk, if the listener want to talk, आणि जर जो ऐकणारा व्यक्ती आहे जर त्याला बोलायचं असेल तर काय करावं लागेल? वेट फॉर अ मिनिट. थोडा क्षण तुम्हाला थांबावं लागणार आहे. कोणाला? जेव्हा आपण बोलतो आणि ऐकणारा ऐकतो, परंतु ऐकणाऱ्याला जर बोलायचं असेल तर ऐकणाऱ्याला काय करावं लागेल? वेट अ मिनिट. थोडा क्षण थांबावं लागेल. फॉर युअर टर्न. तुमची पाळी म्हणजे ऐकणाऱ्याची वेळ पूर्ण, म्हणजे ऐकणाऱ्याची वेळ जेव्हा येईल तेव्हा त्याचं पण बोलणं तुम्ही ऐका. आपलं बोलणं चालू असताना समोरच्यांनी ऐकलं पाहिजे आणि समोरच्यांनी बोलत असताना आपण सुद्धा ऐकलं पाहिजे. फॉर युअर टर्न अँड आय विल लिसन टू यू. आपली सुद्धा तेवढीच मानसिकता तयारी पाहिजे की जेव्हा आपलं वेन वी स्पीक at that time the listener listen, and when the listener start to speak, that at that time it is your duty that you should also listen what the listener want to speak. जेव्हा आपण बोलतो आणि ऐकणार ऐकतो त्यावेळेस ऐकणाऱ्याच्या वेळेस ऐकणाऱ्याची टर्न येते बोलण्याची, त्यावेळेस आपली सुद्धा ऐकण्याची तयारी असली पाहिजे. मीन्स प्लीज लिसन. That's why the poem name is Please Listen. अशा प्रकारे ही कविता प्लीज लिसन ही आपली कंप्लीट झालेली आहे. थँक्यू.